لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کو اپنے ایک ایک بندے سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت محبت ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کی محبت ظاہر ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے صفت خلق کو پیدا فرمایا، اللہ نے صفت رحم کو پیدا فرمایا، اور پھر صفت رحم کے اللہ نے 100 حصے کیے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور رحمت کا ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جو کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، محبت کا معاملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی اس صفت رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا اثر ہے۔ ماں ٹھنڈی راتوں میں اپنے معصوم بچے کو پیشاب کی گندگیوں میں سے اٹھا کر سوکھے میں سلاتی ہے، خود پوری رات گیلے میں لیٹتی ہے۔ یہ اس صفت رحمت کا ایک اثر ہے جو اللہ نے کائنات میں اتاری ہے۔ یہاں تک کہ جنگلی جانور، درندے، شیر، چیتے، پھاڑ کھانے والے جانور جن کے دانت ایسے نوکیلے کہ اگر کسی کو پکڑ لے تو بوٹیاں نوچتے، وہ درندے بھی اپنے بچوں کو جب اٹھاتے ہیں محبت سے تو ان بچوں کے بدن پر ایک خراش تک نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفت رحمت اور اللہ کے پیار اور اللہ کے 100 حصے جو رحمت کے، اس میں سے ایک حصہ جو اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ جنگلی جانور بھی اپنے بچوں پر مہربانی کرتے۔ تو جب پوری کائنات میں ایک حصہ رحمت کا اتنا اثر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو سوچیں کہ وہ اللہ جس کے پاس 99 حصے رحمت کے ہوں گے، وہ اللہ کتنے رحیم ہیں، اور وہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کریں گے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اس ایک حصے رحمت کو بھی اٹھا لیں گے اور 100 حصے مکمل کر کے قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں پر رحمت کے 100 حصوں سے رحم فرمائیں گے،
तो किस तरह अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों मुअज़्ज़ज़ मेहमान, আল্লাহ পাকের হামসানার পরে কোরআনে কারিমের আয়াত তেলাওয়াত করে বলছেন যে আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু সবথেকে বেশি ভালোবাসেন বান্দাকে, মানুষকে। মানুষ আল্লাহ পাকের সবথেকে প্রিয়, সবথেকে মাহবুব। আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু সর্বপ্রথম তেনার যে সিফাতগুলো আছে, গুণাবলীগুলো আছে, এই সিফাত ও গুণাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম যে সিফাত আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু সৃষ্টি করছেন সেটা হলো খালক। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক খালক সৃষ্টি করছেন, সৃষ্টি। আল্লাহ যে সৃষ্টিকর্তা খালিক, ওই খালিকের খালক সৃষ্টি, এটা আল্লাহ পাক প্রথমে সৃষ্টি করছেন। এরপরে আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু খালক সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক রহম সৃষ্টি করছেন, রহম, দয়া, মেহেরবানি, করুণা। আল্লাহ পাকের কাছে করুণা আছে, দয়া আছে, মেহেরবানি আছে, রহম আছে। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে যে আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু তিনার কাছে যে দয়ার ভান্ডার, তিনি যে রহিম, রহমান, দয়ালু, মেহেরবান, তিনার এই রহমকে 100 ভাগে ভাগ করেছেন। 100 ভাগ করে 99 ভাগ আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু তিনি তিনার নিজের কাছেই রাখছেন। আর 1 ভাগ রহম, 1 ভাগ দয়া আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু কুল কায়নাতের সমস্ত মাখলুকের মধ্যে আল্লাহ পাক বন্টন করে দিয়েছেন। 99 ভাগ দয়া আল্লাহ পাক তিনি নিজের কাছেই রাখছেন, সংরক্ষিত, তিনার কাছেই মাহফুজ। আর 1 ভাগ দয়া আল্লাহ পাক কুল কায়নাতের সমস্ত মানব দানব সমস্ত মাখলুকাতকে আল্লাহ পাক দিয়েছেন। যার কারণেই তো মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, একে অন্যের মহব্বত করে, দয়া করে। এই 1 ভাগ দয়ার কারণেই তো মা তার প্রতি বাচ্চাকে, ছোট বাচ্চাকে প্যার করে, ভালোবাসে, আদর করে, সোহাগ করে। এমনকি কঠিন শীতের কনকনে রাতে বাচ্চা যখন পিশাব করে ভিজে দেয়, এক পাশ ভিজে যায়, শীতের দিনে পিশাবের দুর্গন্ধ আবার ভিজা, মা কি করে বলে ছোট বাচ্চাকে আদর করে, সোহাগ করে, মহব্বত করে, বলে তাকে এরকম ভাবে নিজে গরম কাপড় দিয়ে জড়িয়ে রাখে। আর এই মা সারা রাত শীতের মধ্যে ভিজা পিশাবের মধ্যে শুয়ে ঘুমায়। বলে কিসের কারণে? বলছে আল্লাহ পাক এই মায়ের দিলে, অন্তরে এই বাচ্চার প্রতি মায়া আর মমতা ঢেলে দিয়েছেন। যার কারণে তো এই মা তার এই শিশুকে ভালোবেসে রাত ভর শীতের দিনে কনকনে শীতে কষ্ট করছে আর বাচ্চাকে আদর করছে, সোহাগ করছে। শুধু মানুষই না, বলে সমস্ত দারন্দা চারন্দা হিংস্র যত জানোয়ার আছে, বলে বনের মধ্যে, বনে জঙ্গলে যত বাঘ চিতা আছে, হিংস্র জানোয়ার যা অন্য পশুকে ছেড়ে ছেড়ে খায়, হিংস্র জানোয়ার এত হিংস্রতা তার মধ্যে যে যদি তার নখগুলো বলে এত কঠোর আর এত ধারালো, যদি কোনো মানুষের মধ্যে তার নখকে থাবা মারে, বলে ভিতর থেকে গোস্তের মুটি বের হয়ে আসবে। এত হিংস্র জানোয়ার জঙ্গলে থাকে, বাঘ চিতা সিংহ। বলে এগুলোর দিলের ভিতরেও আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু মহব্বত ঢেলে রাখছেন। তার যে বাচ্চা আছে, তার যে বাচ্চা হয়, বলে সে আস্তে করে বাচ্চাকে এমন ভাবে জাগায়, এমন ভাবে উঠায়, এমন ভাবে তার দুধ পান করায়, বলে যে ওই বাচ্চাকেও, তার যে বাচ্চা, ওই বাচ্চাকেও ওই হিংস্র জানোয়ার তার দুধ পান করায়, সুন্দর করে জাগায়, তার সাথে নিয়ে ঘোরায়। বলে ওই বনের হিংস্র জন্তুর মধ্যে যে মহব্বতটা দিয়ে রাখছেন, ও আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু তিনার 99 ভাগের 1 ভাগ মহব্বতের একটা কিঞ্চিত ওই হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে দেওয়ার কারণে ওই জানোয়ার তার বাচ্চাকে ভালোবাসে। যেহেতু মাত্র
100 ভাগের 1 ভাগ মহব্বতের বহির প্রকাশ এটা জাহির করেছেন আল্লাহ জাল্লাহ শাআনহু। এটার বহির পরিষ্কার কুল কায়নাতের সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে আল্লাহ পাকের 1 ভাগ মহব্বত পুরা কায়নাতের মধ্যে দিয়ে আল্লাহ রহমকে, আল্লাহর করমকে আল্লাহ পাক এটার ইজহার করছেন, বহির পরিষ্কার করছেন, প্রকাশ করছেন। আর 99 ভাগ মহব্বত আল্লাহ জাল্লাহ শাআনহু তিনি তিনার নিজের মধ্যেই রাখছেন, যার কারণে কুল কায়নাতের মধ্যে শুধু মহব্বত আর মহব্বতের ইজহার। আর শেষে যখন দুনিয়া ফানা হয়ে যাবে, কিয়ামত এসে যাবে, বলে আখিরাতে গিয়ে আল্লাহ জাল্লাহ শাআনহু সেই 1 ভাগ মহব্বত সমস্ত মাখলুকাতের থেকে আল্লাহ পাক নিয়ে নেবেন, ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহ পাক তিনার নিজের কাছে নিয়ে 100 ভাগ মহব্বত আল্লাহ পাকের কাছে থাকবে। আর ওই মহব্বত দিয়ে, ওই রহম দিয়ে, ওই দয়া দিয়ে আল্লাহ পাক হাসরের ময়দানে সমস্ত বান্দাদের উপর আল্লাহ পাক রহম করবেন ওই দিন।